सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। कोरोना टैस्ट की भरोसेयोगता भी दसे कैप्टन सरकार कि किन्ने फीसद टैस्ट जो किए जाते हैं वो सही है या किन्ने फीसद गलत है। सो इस मसले ते भरोसेयोगता का जिक्र किया है। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का वड्डा बयान सामने आया। पंजाब सरकार ते लापरवाही करने के इल्जाम भी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को क्वारंटाइन करने बारे गुरुद्वारा कमेटी नाल गलबात करनी चाहिए सी। जथेदार साहब ने कहा कि जिथे कि गुरु घरां दीआं सरावां नूं खोल दिता गया है कि लोगों को क्वारंटाइन कर सकते हो, पर कई अजिहे डेरिया में श्रद्धालुओं को रोकने लिए कहा गया है, क्वारंटाइन किया गया जो कि आस्था दे कितना कितने ठेस भी पहुँचाते हैं। सो जथेदार साहब जिक्र करते हैं कि पंजाब सरकार जरूर दसे कि भरोसेयोगता किन्ने फीसद इस टैस्ट की है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि हजूर साहब दे विच इन्हां दा 3 वारी जिहड़ा सारे श्रद्धालुओं का टैस्ट होया और सारे के सारे जिहड़े वो नैगेटिव सी। और मैं भी सिंह साहब ज्ञानी राम सिंह जी ने गल की है हजूर साहब की। उन्होंने भी दसिया है कि नादेड़ शहर के अंदर सिर्फ 2 केस जोड़े है वो कोरोना पॉजिटिव आए है तो उस तो अलावा जोड़ा होर कोई भी केस जोड़ा हैगा वो कोरोना पॉजिटिव नादेड़ शहर के अंदर नहीं है। तबलीगियां जोड़ा हैगा दे नाम दे उत्ते पूरे मुसलमान समाज नूं जोड़ा है वो बदनाम करन दी जिहड़ी है एक होड़ चली सी। तो अज जोड़ा असीं देख रहे हैं लगातार ही जोड़ा है वो असीं सुन भी रहे हैं कि इउं प्रचार हो रहा जिवें तख्त श्री हजूर साहब कोरोना वायरस का घर होवे ते उत्थों ये लोग जिहड़े आ वो कैरी करके लिआए होण पंजाब दे विच वंडण वास्ते। ये बड़ी वड्डी जिहड़ी है एक साजिश है। कोरोना टैस्ट की भरोसेयोगता किन्ने % है ये सरकार नूं जिहड़ा है वो क्लीयर करना चाहिए। वड्डा बयान जथेदार श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार दा कि भरोसेयोगता दसे सरकार। जिस तरह के नाल इल्जामबाजी की जा रही है, कंट्रोवर्सी जा रही है कि श्री हजूर साहब तो संगत पंजाब आई उस तो बाद कोरोना फैलिया, इस तरह दी गल्लां ना कीतियां जाण। जथेदार साहब ने कहा कि किते ना किते सरकार नूं दसना चाहिए क्योंकि 3 वार टैस्ट उत्ते संगत दे होए तां फिर किद्दां संभव हो सकता है कि 1700 किलोमीटर संगत सफ़र करके आई पंजाब तां पंजाब दे विच आके वो श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हो गए। सवालिया चिन्ह इत्थे खड़ा किया गया। जगदीप साडे एसोसीएट एडिटर साडे नाल जुड़ चुके हैं। जगदीप जी, इस मसले ते की देखा जाए जिथे सरकार लगातार पब्बां भार होई पई है पर जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के बयान ने सवालिया चिन्ह खड़ा कर दिता है कि आखिरकार 1700 किलोमीटर संगत सफर तय करके आई, 3 वार टैस्ट होने का जिक्र होया, भरोसेयोगता का भी जिक्र हो रहा है। केस जिहड़े है वो आए ने जो कि देश में सब तो ज्यादा ने। लेकिन नंदेड़ की गल करिए तो नंदेड़ में सिर्फ 2 केस पॉजिटिव आए सी। वो भी एक मुस्लिम परिवार सी और एक टैक्सी ड्राइवर सी जिन्हों ने केस पॉजिटिव आए सी। हुण जिहड़ी संगत सी अपनी कोई करीब 1.5 महीना गुरुद्वारा साहब तख्त श्री हजूर साहब और आस-पास जिन्ने भी गुरुद्वारे हैं उत्थे रह रहे सी। ये संगत जिहड़ी सेवा कर रहे सी, लगातार उत्थे पाठ चल रहा सी और उसके बाद करीब 1.5 महीने बाद 3300 तो ज्यादा जिहड़े श्रद्धालु ने वो पंजाब पहुंचे हैं। हुण वड्डा सवाल यह है कि जो उत्थे बिल्कुल सही सलामत सीगे उत्थे 3 वार कल ज्ञानी हरप्रीत सिंह तो इलावा बाबा बलविंदर सिंह कार सेवा वाले जिहड़े आ जिथे बहुत सारे श्रद्धालु उन्हां कोल हजूर साहब रह रहे सी, उन्हां दा जी एक बयान सामने आया कि असीं 3 वार टैस्ट करवाए ने। उत्थे जिहड़े नंदेड़ के डिप्टी कमिश्नर है वो खुद उत्थे आए सी, उन्हां दी देख रेख सारे टैस्ट होए सी और सारे नैगेटिव आए सी। हुण वड्डा सवाल यह है कि 30 तो 40 घंटे का सफर करके जिहड़ी संगत पंजाब आंदी है वो किवें पॉजिटिव हो गई है, जां ते टैस्ट किटां दी प्रॉब्लम है जां फिर इत्थे आके वो इन्फेक्टेड हुए हैं। 25 अप्रैल नूं श्रद्धालु जिहड़े आने शुरू होंदे आ वो अपने घरां चले जांदे ने और 27 अप्रैल नूं सरकार दी अख खुलदी है। उस दे बाद धड़ाधड़ टैस्ट होंदे ने और कल की गल करिए तो कल ही एक दिन दे विच 105 केस पंजाब आए ने जिन्हां दे विच 98 केस जिहड़े ने। बिल्कुल जगदीप रोकना चाहांगा। गोबिंद सिंह लोंगोवाल SGPC प्रेसिडेंट साडे नाल जुड़ चुके ने। लोंगोवाल साहब,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 3 ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੁਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡੀਪਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ DC ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
कोई सख्त कदम SGPC चुकन जा रही है इस मसले ते? क्योंकि असी पहला जो थोड़ा जिहा समा पिछे झाक मार के देखिए तो भाई निर्मल सिंह खालसा वालों भी एक आडियो जनतक हुंदी है जिसने कई तरह के सवाले चिन्ह खड़े किए इत्थों के प्रबंध के सिहत सेवावां नूं लैके। कोई SGPC सख्त कदम घट समय दे विच कोई चुकन चली है? बिल्कुल बिल्कुल जी, असं अज भी मैं सारा राबता करांगा थाना जी उपरले हाइट पद्धर से मैं इन्हां नाल अज गल करांगा भी ये जरूर उत्थे ठहराया जाए, क्योंकि जिस तरह तुसीं राजवीर सिंह की गल कर रहे हो उसमें भी गुरु रामदास साडी यूनिवर्सिटी के विच दाखिल सी, उत्थों सगों टैलीफोन कर करके इन्होंने बात मंगाया कि नहीं करो असीं इत्थे करांगे गुरु नानक हस्पताल उत्थे। तो आप तुसीं सुणियो नहीं, आप उन्होंने उत्थे मंगवाया उन्होंने जेकर गुरु रामदास हस्पताल जो उत्थे रहिंदे तो हो सकता है कि उन्होंने सही इलाज हो सकता सी। बाकी तो परमात्मा ने बस है जी गल है। तो मैं अज भी जिहड़ा हैगा उन्हां नाल राबता करने की कोशिश करांगा सरकार दे नाल कि उन्हां सारिआं नूं गुरु घरां दे विच ही ठहराया जाए। बिल्कुल लौंगोवाल साहब बने रहो साडे नाल। एसोसीएट एडिटर जगदीप संधू भी जुड़ चुके हैं, तुहानूं कुछ सवाल करना चाहुंदे ने जी जगदीप? जी लोंगोवाल साहब, कल दी ये लगातार एक पेशकश थी SGPC वालों के सरकार नूं कि सरकार SGPC दे गुरुद्वारे और सरावां जिहड़ियां वो यूज कर सकदी हैं, लेकिन एक इहो जिहा भी इंसीडेंट आया सी कि धारीवाल विच गुरुद्वारा शतगुर साहब विच तुसीं अरेंजमेंट कीता सी, लेकिन जदों इन्हां पेशेंट्स नूं उत्थे लिजाया गया ते आस-पास दे लोकां ने काफी विरोध कीता। ते तुसीं इहनूं यकीनी बनाओगे कि जिहड़े आस-पास दे लोग है जे कोरोना पेशेंट्स नूं किते लैके जाया जांदा है उत्थे लोग जिहड़े उन्हां दा स्वागत करन, उन्हां नूं दुत्कारन ना, उन्हां दी मदद करन किसी तरह? वधिया बंदे हो, सियाने बंदे हो, जिथे भी कोई थोड़ी दिक्कत आउंदी है और मेरे नाल सीधा राबता करन, कोई डीसी नूं कह दो सारिआं नूं अपने जिहड़े भी डिस्ट्रिक्ट वाले ने, जे किते कोई प्रॉब्लम आउंदी है ऐसी कोई गल होंदी है मेरे नाल सीधा राबता कर सकदे ने, असीं वो सारा हल कर सकांगे। तो ऐसी कोई गल नहीं, गुरु घर जिथे भी साडा सुन्नी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरु घर ने उत्थे कोई दिक्कत नहीं आउण देवांगे। लोंगोवाल साहब, सरकार का इस बड़ा ढिला रवैया रहा है, 3300 तो ज्यादा लोग आए, उन्होंने घर भेजता, शायद उन्होंने लोगों को होर भी कितों इन्फेक्शन हुई होवे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि सरकार SGPC नाल तालमेल क्यों नहीं कर रही? तुसीं चाहोगे कि अज मुख्यमंत्री खुद पहल करके मुख्यमंत्री पंजाब नाल गल करो कि वधिया फैसिलिटीज हैगियां ने, SGPC बहुत वधिया काम करदी है सिख कौम लई, पंजाबियां लई, पूरे देश लई, ते तुहाडे वल्लों कोई पहल होएगी कि तुसीं मुख्यमंत्री साहब नाल गल करो और अपनी सलाहां दो SGPC दी? बिल्कुल जी, मेरी तो पहले दिन ही कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल गल हो गई थी, उन्होंने भी मैनूं कहा कि मैं बिल्कुल जी असीं तैयार हाँ, साडे तुसीं अपने DC जी नूं कह दो सारे जिहड़े भी डिस्ट्रिक्ट दे नहीं साडे नाल राबता कर लिया करन, जिथे भी कोई प्रॉब्लम है सीधे गल करन। इहदे लई धन्नवादी हां कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस गल की सलाह की है सुन्नी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी हाँ सानूं पूरा सहयोग जिहड़ा सुन्नी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मिल रहा है, हुण भी असीं सहयोग देण नूं सरकार नूं तैयार हां, जिन्ना जो भी कुछ कर सकदे हां असीं जरूर करन तैयार हां। बिल्कुल संधू साहब, मैं रोकना चाहांगा तुहानूं। लोंगोवाल साहब तुसीं बने रहो साडे नाल। कांग्रेसी विधायक राजकुमार वेरका नाल जुड़ चुके हैं। वेरका साहब, जिस तरह नाल श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का वड्डा बयान आया तो सीधे तौर पर सवाले चिन्ह खड़ा कर दिता कार्यशैली ते, खास करके सेहत विभाग ते सूबा सरकार दी, ते कहा गया कि जो श्रद्धालु नंदेड़ साहब तो आए ने 3 बार उन्होंने टेस्ट हो चुके ने, तो फिर किस तरह वो पॉजिटिव हो गए? तुहाडा पहला रिएक्शन की है? कि अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब बहुत आदरणीय सत्कारयोग है, उन्होंने ऊपर मैं बहुत ही टिप्पणी ठीक नहीं समझता, लेकिन जिस तक सवाल इस गल का है ठीक है, लोंगोवाल साहब है, जथेदार साहब ने जी, या सब लोग जड़े हितेशी ने पंजाब के या देश के हितेशी ने या मनुखता के हितेशी है, वो कि वो चाहणगे कि कोई मानवता का नुकसान होवे, कि सरकार चाहेगी कि किसी नूं जानबूझ के दोषी या किसी नूं रोगी ठहरा दिता है? ये बिल्कुल कोरी दी कोरी मैं कहां ते ये सारियां गल्लां झूठियां ते बकवास हैगियां। असीं सारियां नूं इकट्ठियां होके लड़ाई का सामना करना है। सच सामने है कि हालात की है, लेकिन हालात तो अखां मोड़ के ते एक दूसरे दोषी ठहराना मैं समझना कि किते चंगी गल नहीं हैगी। सानू सारे नूं संयम तो काम लेना चाहिए ते मदद करनी चाहिए है। मैं लोंगोवाल साहब का पहले धन्यवाद करना, इन्होंने ये पहले दिन तो किया कि साडे गुरुद्वारे, साडियां धर्मशाला, साडे सारे स्थान ये मनुखता वास्ते खुले है। लेकिन मैं ये गल कहना है कि अगर ये सारियां चीजें हैगियां ते ये भी समझना चाहिए
कि जे बाकी सारे ਅਸੀਂ सब चंगे हैं ते दूसरे लोग भी चंगे हैं। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜੋ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो मैं तुहानूं एक गल कहां कि अगर कोई ये महसूस कर दे जथेदार साहब का तो हुक्म साडे उपर लागू है ना, मैं तुहानूं कहा जथेदार सत्कारयोग ने, अगर जथेदार साहब अपनी किसी तसली वास्ते ये चाहते हैं कि किसी होर संस्था कोलों या किसी होर जगह के उपर जिथे इन्हां दी तसली होवे जे उदां दा भी कोई टेस्ट कराना चाहते तो असीं जथेदार साहब की निगरानी हेठ वो टेस्टां नूं कराउण लई तैयार है। वो जिद्दां दा सुझाव देण, सरकार उस सुझाव नूं मनण लई तैयार आ, लेकिन ये कहना कि असी कोई जिस तरह उत्थे दिल्ली दे विच मुसलमानां दे खिलाफ एक साजिश की गई ते पंजाब च भी नहीं पंजाब च बाबा नानक दे नाम लेवा लोग हाँ असी सारे, असी मनुखता नूं मनण वाले लोग हैं, असी किसी भी संस्था नूं बदनाम करने वाले लोग नहीं है। ठीक है, वेरका साहब जुड़ रहे हो, गोबिंद सिंह लौंगोवाल भी लाइन ते ने साडे नाल। लौंगोवाल साहब, वेरका साहब कहंदे ने कि असी सुझाव मनण नूं तैयार हां जेकर अकाल तख्त साहब दे जथेदार किसी डॉक्टरी मुआयना कितों करवाना चाहते हैं तो असीं तैयार हाँ कि SGPC पंजाब सरकार नाल कोआर्डीनेशन करूगी। हुण वेरका साहब भी लाइन ते ही ने। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत वधिया गल है। वेरका साहब ने वधिया गल की है कि सानूं सारिआं रल के करना चाहिए। जे किते कोई सवाल उठदा है उहदी जरूर तसल्ली होनी चाहिए है और उहदी गल दी जांच भी होनी चाहिए, बड़ी गल है। ते इस करके हुण सारिआं दे इसदा पूरा सहयोग पहलां भी गल कीती है, हुण भी दे रहे हैं और ये सानूं सारे रल मिल के और जिहड़ा कोरोना दी लड़ाई है ये सानूं रल मिल के और लड़नी चाहिए, फिर ही आपां इह ते जित प्राप्त कर सकदे हां। वेरका साहब चलो मन्निया कि जिस तरह नाल महामारी है पंजाब सरकार भी काम कर रही है, पर जथेदार साहब का एक वड्डा बयान यह भी है कि 1700 किलोमीटर का जो सफर संगत तय करके आई है, 3 बार उत्थे टेस्ट हुए, फिर आखिरकार पॉजिटिव हो किदां गई। कितना किते सवालिया चिन्ह सरकार दे मंशा ते जां कार्यशैली ते तां जरूर खड़ा हुंदा ना इस मौके। देखो गल है कि जेडे साडे विशेषज्ञ है वो इस गल नूं जानदे है कि ये पहली बारी च बहुत सारे टेस्ट होंदे है जेडे देखण नूं पॉजिटिव आउंदे, नेगेटिव आउंदे है, बाद दे विच फिर पॉजिटिव आउंदे है। ये नामुराद बीमारी है, ये नामुराद बीमारी दे उपर इल्जामां दे नाल शक्कां दे नाल जिंदगी दा सफर पूरा नहीं होना। ये विश्वास दे नाल होना है कि सानू अगर गुरु ते विश्वास है तो साड़ी संगत भी ठीक होएगी, साडा इलाज भी ठीक होएगा। भरोसा रखन, ये भरोसा रखन साडे सरकार दे उपर, ये भरोसा रखन गुरु महाराज दे उपर, भरोसा रखन संगत दे उपर, ये सब ठीक होएगा। इल्जाम लगाना चंगा नहीं है। वेरका साहब ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਟਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ये टेस्टिंग किट ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ICMR ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਏ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ कई बार रिप्लेसमेंट एक तो बाद दूसरे तजर्बे करने पैंदे होंदे है, लेकिन क्योंकि एदी वैक्सीन बनी नहीं, एदी कोई दवाई बनी नहीं ते एदे वास्ते इसलिए जरूरी ये है कि अगर वो, मैं तो नहीं कह रहा कि केंद्र सरकार दोषी है, मैं तो ये गल कह रहा कि भाई जे किसी जगह ते गलती है तो सानू संयम दे नाल अगर होर टेस्टां दी लोड़ है असीं होर टेस्ट करा लेने हैं,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। SGPC ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਠੰਡ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਔਰ ਅਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਬਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।